हेलो सांग माने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांग माने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि मो नंबर नै मते कॉल करंतु पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। नमस्कार बंधुगण मु अंजलि एवं मोर बयस एबे 24 वर्ष किंतु मोर शरीर संपूर्ण भाबे जणे युवती परी। मोर विवाह एबे 1 वर्ष पूर्वे होईछि एवं मोर उच्चता 4 रु अधिक एवं मोर संतारार स्तनर साइज मध्यर किंतु एबे मोते एमिति लागुछि कि एही सौंदर्य एबे मोर कौनसी कामर नुहे। बंधुगण मोर स्वामी विकास एक प्राइवेट बैंकर वरिष्ठ अधिकारी बयसरे मुठारु 12 वर्ष बड़ एवं तांको चाकिरी कारणरू आमे आमर छोट गाँरु सहरकू आसीगलु। मोर सासु ससुर एबे भी गाँरे ही रहंती। सत कहिबाकू गले मु मो स्वामींकू भल पाइकी नुहे बरं तांकर सुरक्षित चाकिरी एवं भल रोजगार देखि विवाह करिथिली। मु सहररे रहिबाकू चाहूथिली, भल पोशाक पिंधिबाकू चाहूथिली, बड़ बड़रे शॉपिंग करिबाकू चाहूथिली। मोते लागुथिला कि पैसारे जीवनर सबु स्वप्न पूरण होई पारिबो। मु गोरी चिट्टी अटे, समस्ते मोते सुंदरी कहंती। मोर लंबा कला केश एवं बड़ बड़ आखि समस्तंक ध्यान टाणी थाए किंतु मो स्वामी विकास देखिबाकू कुल साधारण, रंग साबना, उच्चता कम एवं टिके मोटा मध्य। जेतेबेले आमे साथी होई चालू लोके आश्चर्यरे देखंती कि आमे दुहे एकाठी केमिति अछु। आमर फ्लैट सहरर भल अंचलरे अछि, कौनसी सासु ससुरंक झमेला नाही, कौनसी संपर्कियंक हस्तक्षेप नाही, बस मु एवं मो स्वामी। सबु किछि सेमिति ही थिला जेमिति मु भाबिथिली। बस गोटिए जिनिसकू छाड़ी मोते मो स्वामींक चेहरा पसंद नथिला, तांकर स्पर्श भल लागु नथिला। एक संध्यारे मु टीवी देखुथिली जेतेबेले मो स्वामी विकास घरकू आसिले। तांको सहित जणे लंबा चौड़ा सुंदर युवक थिला। अंजलि ए हेउछि राहुल, मो मामुंको पुओ। आईटी पाठपढ़ा सारी एबे एइठी चाकिरी करिवो। जे पर्यंत एहार कौनसी भल रहिबा जागा मिली नाही ए एइठी रहिबो, मो स्वामी परिचय कराइले। राहुल निंग करी नमस्कार कला। तार चेहरार गोटिए झलक मो हृदयर स्पंदन बढ़ाई देला। साबना रंग सत्वे तार शारीरिक सौष्ठव, चौड़ा कांध, घन भ्रुलता एवं गभीर आखि काहाकू भी मोहित करि पारुथिला। मु हाथ बढ़ाई अभिवादन करिबाकू चाहिली किंतु से बस दूररू ही हाथ जोड़ी नमस्कार भाउज कहिला। मु कहिली आरे तुमे एठारे आरामरे रुह। एमिति भी विकास दिन सारा बाहरे रहंती, मोते भी घरे बोर लागे। राहुल आसिबा द्वारा मोर भी समय भलरे कटिबो। तापरे मो स्वामी राहुलकू घर पछ पाखरे रखाइले एवं मोते कहिले अंजलि राहुल बहुत लाजकुळा, जहा भी दरकार हेबो तुमकू ही पचारिबाकू हेबो। मु तो दिन सारारे थाए। मु मने मने भाबिली फिकर करनी, मु एहार भल भाबे जत्न नेबी। परदिन सकाळे मु जल्दी उठी गाधोई पाधोई एवं मोर सबुठारु भल सूट पिंधि प्रस्तुत हेली। केशकू खोला छाड़िली, हालुका मेकअप कली एवं टिके परफ्यूम मध्य लगाइली। जेतेबेले मु लिभिंग रे पहुंचिली तो राहुल जोग करुथिला। तार फिट शरीर, झाड़े चमकुथिबा चेहरा एवं मजबूत बाहु देखि मो मन विचलित होईगला। जेमिति तार नजर मो उपरे पड़िला, से तुरंत उठिला एवं टी शर्ट पिंधि गुड मॉर्निंग भाउज कही निज रूम आड़कू चलीगला। मु भाबिली अरे एते मोते देखु नाही। तापरे मु निजकू संभालिली एवं निज आकर्षण उपरे भरसा रखी खास जलखिया बनाइली, पनीर परोटा एवं दही। जेतेबेले विकास एवं राहुल जलखिया खाइबाकू बसिले तो मु भी तांको सहित बसिगली। मु जानी सुनी मोर चेयर राहुल पाखरे रखिली किंतु से मुंड नुआई निज जलखिया खाइला एवं मो आड़कू देखिबारु मध्य बंचिला। राहुल जलखिया केमिति लागिला? मु हसिकरी पचारिली, बहुत भल भाउज, आपणकू बहुत बहुत धन्यवाद, से लाजेई कहिला एवं जल्दी निजकू चलीगला। टिके समय परे विकास एवं राहुल दुहे बाहरकू जिबा पई प्रस्तुत हेले। राहुल प्रथम दिनरू ही कॉलेज जाउछ? मु पचारिली, हाँ भाउज कॉलेज तो जिबाकू ही हेबो, साथीरे निज रहिबा व्यवस्था मध्य देखिबार अछि, से बिना मो आड़कू चाहि उत्तर देला। दुहे जिबा परे मु दिनसारा राहुल भावनारे हजी रहिली। मोते बुझा पड़ु नथिला कि से मुठारु एते दूररे काहिंकी रहुछि, कौन मु ताकू आकर्षित करू नाही। संध्यारे मु मोर सबुठारु सुंदर नाली साड़ी पिंधिली, केशकू स्टाइलिश अंदाजरे बांधिली, कजल एवं लिपस्टिक लगाइली, कानरे झुमुका एवं बेकरे सुंदर हार पिंधिली। सत कहिबाकू गले एते सजबाज मु मो स्वामींको पई केबे करि नथिली। जेतेबेले मो स्वामी एवं राहुल घरकू फेरिले तो मो स्वामी विकास मोते देखि खुशी होई गले। वाह अंजलि, आजि तो बहुत सुंदर लागुछ, कौन कथा कि? विकास मोर प्रशंसा कले किंतु जहा पई मु एते सजेई होइथिली से मो आड़कू थरे भी चाहिलानी। राहुल भीतरकू आसु आसु सीधा निजकू चलीगला।
ଅଞ୍ଜଳି ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବାହାରେ ଡିନର କରିବା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉତ୍ସାହର ସହ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ମୁଡ୍ ଖରାପ ହୋଇସାରିଥିଲା। ନାହିଁ, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଆରାମ କରିବି, ମୁଁ କହିଲି ଏବଂ ନିଜକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ ରାଗରେ ମୋର ଗହଣା ଫିଙ୍ଗିଦେଲି ଏବଂ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି ମୋଠାରେ? କାହିଁକି ଦେଖୁନି ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ? ମୋର ରାଗ ଏବଂ ନିରାଶା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ପୋଷାକ ବଦଳାଇଲି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବନାଇବାକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବିଚାର ଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରାହୁଲକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 5-6 ଦିନରେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ରାହୁଲ ମୋର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅସହଜ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଯେତେ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ସେ ସେତେ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ମୋ କେଶକୁ ଖୋଲା ରଖୁଥିଲି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସୁଟ୍ ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲି, ମନମୋହକ ଅତର ଲଗାଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲା, ଯେମିତି ମୁଁ କୌଣସି କାନ୍ଥ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ରାହୁଲର କେଉଁଠି ଅନ୍ୟତ୍ର ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା କି? ହଁ, ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଜାଗା ଖୋଜୁଛି। ବୋଧେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଯିବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣାଇଲେ। ଏହା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୋ କପାଳରେ ଚିନ୍ତାର ଚିହ୍ନ ଉଭା ହେଲା। ବସ୍, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ। ଯଦି ରାହୁଲ ଚାଲିଯିବ ତ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ପାଇବି? ମୋତେ ଶୀଘ୍ର କିଛି କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ସେ ମୋ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଏକ ଯୋଜନା ବନାଇଲି। ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲି ଏବଂ ଫେରିବା ସମୟରେ ପାହାଚରୁ ଜାଣିଶୁଣି ଖସିଗଲି। ମୋର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ରାହୁଲ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ଭାଉଜ, କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ? ତାର ଚେହେରାରେ ପ୍ରକୃତ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ରାହୁଲ, ମୋ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ବିନ୍ଧୁଛି, ମୁଁ କଷ୍ଟରେ କହିଲି। ରାହୁଲ ବିନା କୌଣସି ଦ୍ୱିଧାରେ ମୋତେ ନିଜ କୋଳରେ ଉଠାଇନେଲା ଏବଂ ତଳକୁ ନେଇଗଲା। ତାର ଛାତିରେ ଲାଗି ମୋ ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼କଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେବେ ଶେଷ ନ ହେଉ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ରାହୁଲ ମୋତେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଗଲା। ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ମୋର ଗୋଇଠି ମକଚି ଯାଇଛି ଏବଂ କମରେ କମ୍ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଆରାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଗୋଇଠିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଛଣାରେ ଆରାମ କରିବାକୁ ହେବ, ଡାକ୍ତର କହିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମର ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବି? ମୁଁ ତ ଦିନସାରାରେ ଥାଏ, ରାହୁଲ ତୁରନ୍ତ କହିଲା। ଭାଇ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ରହି ଭାଉଜଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ତ କଲେଜ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପଚାରିଲେ। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସେମିଷ୍ଟାର ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିଛି ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଭାଉଜଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକ ଜରୁରୀ, ରାହୁଲ କହିଲା। ମୋ ଚେହେରାରେ ହସ ଆସିଗଲା। ମୋର ଯୋଜନା କାମ କରିଗଲା। ଏବେ ରାହୁଲକୁ ମୋର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହେବ, ମୋ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ, ମୋ ପାଖରେ ତାକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ପୂରା 15 ଦିନ ଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସ ଚାଲିଗଲେ, ତ ମୁଁ ରାହୁଲକୁ ଡାକିଲି। ରାହୁଲ, ଟିକେ ଏଠାକୁ ଆସିବୁ। ସେ ମୋ ରୁମ୍ କବାଟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା ଭାଉଜ? କିଛି ଦରକାର ଥିଲା? ମୁଁ କହିଲି, ରାହୁଲ, ମୋତେ ବହୁତ ବୋର୍ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେକୁ ନେଇଯିବ? ମୁଁ ଏଠାରେ ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ପାଗଳ ହୋଇଯିବି, ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ମିନତି ଭରି କହିଲି। ଭାଉଜ, ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର, ମୁଁ ଆଣିଦେବି, ସେ କବାଟ ପାଖରୁ ହିଁ କହିଲା। ମୁଁ ନିରାଶ ହୋଇ କହିଲି, କିଛି ନାହିଁ। ବସ୍, ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦିଅ। ସେଇ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଲା ଏବଂ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ରାଗରେ ଭରିଗଲି। ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଗୋଇଠି ଭାଙ୍ଗିଥିଲି, ସେ ତ ମୋକୁ ଆସିବାକୁ ବି ଡରୁଥିଲା। ପରଦିନ ମୁଁ ମୋ ଶାଢ଼ୀର ପଣତ ଜାଣିଶୁଣି ଚଟାଣରେ ପକାଇଦେଲି ଏବଂ ଜୋରରେ ରାହୁଲକୁ ଡାକିଲି। ରାହୁଲ, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଲା ଭାଉଜ? ମୁଁ ନିଜ ବିଛଣାରୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ମୁଁ ମୋ ହାତ ତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇଲି। ରାହୁଲ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା। ତାପରେ ମୋ ହାତ ଧରିଲା ଏବଂ ମୋତେ ସାହାରା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ କାନ୍ଧ ଆଗକୁ କଲା। ମୁଁ ମୋ ହାତ ତା କାନ୍ଧରେ ରଖିଲି ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ତା ପାଖକୁ ଟାଣି ହୋଇଗଲି। ମୋ ଶରୀର ତା ଶରୀରରେ ଲାଗିଗଲା। ମୋ କେଶ ତା ଚେହେରାକୁ ଛୁଉଁଥିଲା। ମୋତେ ତାର ନିଶ୍ୱାସ ତେଜ ହେଉଥିବା ଅନୁଭବ ହେଲା। ମୋ ହୃଦୟ ଧଡ଼କଉଥିଲା। କମରେ କମ୍ ତା ଶରୀର ଉପରେ ତ ମୋର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଲଦି ମୋତେ ସାହାରା ଦେଇ ବିଛଣାରେ ବସାଇଦେଲା ଏବଂ ପଛକୁ ହଟିଗଲା। ଭାଉଜ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦରକାର ହେଲେ ବସ୍ ଡାକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସିଯିବି। କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଏକୁଟିଆ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ କହିଲା ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାହାନା କରି ତାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିଲି। କେବେ ପାଣି ପାଇଁ, କେବେ ମୋବାଇଲ ଦେବା ପାଇଁ, ତ କେବେ କେବଳ କଥା ହେବା ପାଇଁ।
ପ୍ରତିଥର ସେ ସେଠାକୁ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ସିଧା ବିଛଣାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି ଏବଂ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ରାହୁଲ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଏବଂ ମୋତେ ଦେଖି ଘାବରେଇ ଗଲା। ଭାଉଜ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେ ମୋତେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନେଇ ପଚାରିଲା। ଏଥର ମୁଁ ତା ହାତ ଧରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଲି। ସେ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଭାଉଜ ଏହା ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତା ଆଖିରେ ଡର ଥିଲା। ରାହୁଲ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତାର ହାତ ମୋ ଓଠ ପାଖକୁ ନେଇ କହିଲି। ସେ ଏକ ଝଟକାରେ ପଛକୁ ହଟିଲା ଏବଂ ମୋତେ ବିନା ଛୁଇଁ ଉଠିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଭାଉଜ ବୋଧେ ଆପଣ ଔଷଧର ପ୍ରଭାବରେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣୁଛି। ସେ କହି ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଲାଜ ଅନୁଭବ ହେଲା। କ'ଣ ସେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ? କ'ଣ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୁହେଁ? 15 ଦିନ ବିତିଗଲା ଏବଂ ମୋର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ବାହାରିଗଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ କି ମୁଁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିକାଶଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିକାଶ ଜଣାଇଲେ ରାହୁଲ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ହଷ୍ଟେଲ ମିଳିଯାଇଛି। ସେଇ କାଲିଠାରୁ ସେଇଠି ସିଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଭିତରୁ କମ୍ପି ଉଠିଲି। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଏବେ ତ ମୋତେ କିଛି ବଡ଼ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ସେହି ରାତିରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା କି ତାଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଘରେ କେବଳ ମୁଁ ଏବଂ ରାହୁଲ ଥିଲୁ। ଏହା ମୋର ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଲି ଯାହା ମୋ ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି ଅଂଶକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। କେଶକୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଲି ଏବଂ ଅତର ଲଗାଇଲି। ତାପରେ ରାହୁଲ ରୁମ୍ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲି। ହେ ଭାଉଜ ଆସନ୍ତୁ, ରାହୁଲ ଭିତରୁ କହିଲା। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି ତ ଦେଖିଲି ସେ ନିଜ ଜିନିଷରେ ରଖୁଥିଲା। ରାହୁଲ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଛି। ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ ତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇ କହିଲି। ସେଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ମୋତେ ଦେଖିଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ନଜର ନୁଆଇଁ ଦେଲା। ଭାଉଜ ପ୍ଲେଟ୍ ସେଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଖାଇନେବି। ସେ ବିନା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଆରେ ଏବେ କ'ଣ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଛ? ଏତେ ଜଲଦି କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଯାଅ। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲି, ନାହିଁ ଭାଉଜ କାଲି ମୋର କଲେଜ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲରେ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଛି। ସେ ମୋଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ କହିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍ ପକାଇଦେଲି। ଆରେ କ୍ଷମା କରିବ, ମୁଁ ନେଇକରି କହିଲି ଏବଂ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାର ହାତ ଧରିନେଲି। ରାହୁଲ ତୁମେ ବୁଝୁନାହଁ। ମୁଁ ତା ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ କହିଲି। ରାହୁଲ ନିଜ ହାତ ଛଡ଼ାଇଲା ଏବଂ କିଛି ପାଦ ପଛକୁ ହଟିଗଲା। ଭାଉଜ ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ହିଁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି, ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଲା। ମୋତେ ଏତେ ଲାଜ ଅନୁଭବ ହେଲା କି ମୁଁ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ନିଜକୁ ଗଲି ଏବଂ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏତେ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ମୋ ଜୀବନରୁ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାର ମାନିବାକୁ ନଥିଲି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆସୁଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ କଡ଼ ଲେଉଟାଉଥିଲି। ରାହୁଲର କଠୋର ଶବ୍ଦ ମୋ କାନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରୁ ଉଠିସାରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁଟକେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲେ। ଆରେ ଉଠିଗଲ ତୁମେ? ମୁଁ ତୁମକୁ ନ ଉଠାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲି, ବିକାଶ ହସି ହସି କହିଲେ। ମୁଁ ଆଖି ମଳି ପଚାରିଲି, କେଉଁଠିକି ଯାଉଛ? ମୋତେ ହଠାତ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମରେ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। 2-3 ଦିନ ଲାଗିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ମନେ ନାହିଁ? ମୋ ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼କେଇଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯିବା ଅର୍ଥ ଥିଲା ଘରେ କେବଳ ମୁଁ ଏବଂ ରାହୁଲ। ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ତୁମ ଗୋଡ଼ ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତଥାପି ଅଧିକ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିବନି। ରାହୁଲ ଅଛି ନା, କିଛି ବି ଦରକାର ହେଲେ ତାକୁ କହିଦେବ। ବିକାଶ ମୋ ମଥାରେ ଆଦରରେ ହାତ ବୁଲାଇ କହିଲେ। ମୁଁ କେବଳ ହସିଦେଲି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ରାହୁଲ ସହିତ ବିତାଇବାକୁ ଥିବା ସମୟର ଯୋଜନା ସବୁ ବନିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଯାଇ ରାହୁଲ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ ଡେରି ଶୁଣିଲି? ରାହୁଲ ମୁଁ 2-3 ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଅଞ୍ଜଳିର ଯତ୍ନ ନେବୁ, ବିକାଶ କହୁଥିଲେ। ଭାଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ କାଲି ହିଁ ହଷ୍ଟେଲ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସେଠାରେ ରୁମ୍ ମିଳିଯାଇଛି, ରାହୁଲ କହିଲା। ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକିଗଲା। ରାହୁଲ କାଲି ହିଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ବିକାଶ ପଚାରିଲେ। ନାହିଁ ଭାଇ, ସେମିତି କିଛି କଥା ନୁହେଁ। ବାସ୍ ମୋର କ୍ଲାସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ କଲେଜ ପାଖରେ, ରାହୁଲ ମିଛ କହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ୟା କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ନାହିଁ ତ କମରେ କମ୍ ଆଜି ଅଞ୍ଜଳିର ଯତ୍ନ ନେଇଯା, ବିକାଶ କହିଲେ। ବିକାଶ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲି, କେଶ ସଜାଇଲି ଏବଂ ହାଲୁକା ମେକଅପ୍ କଲି। ମୋ ପାଖରେ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦିନ ଥିଲା। ମୁଁ ରାହୁଲକୁ ଡାକିଲି।
ହଁ ଭାଉଜ, କିଛି ଦରକାର ଥିଲା। ସେ କବାଟ ପାଖରୁ ହିଁ ପଚାରିଲା। ରାହୁଲ, ଭିତରକୁ ଆସ। ମୋତେ ତୁମ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବାର ଅଛି, ମୁଁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲି। ରାହୁଲ ସଂକୋଚ କରି ଭିତରକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ କବାଟ ପାଖରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲା। ଶୁଣ ରାହୁଲ, ମୁଁ ସିଧା କଥାକୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱରରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରି କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ରାହୁଲ, ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହଁ, ମୋ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଅ ଏବଂ କୁହ ମୁଠାରେ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି। ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ, ଶରୀରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରପୂର। ତୁମକୁ ଯାହା କିଛି ବି ଦରକାର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତଥାପି ତୁମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ରାହୁଲ, ମୋତେ ତୁମ ସହିତ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଇଛି। ରାହୁଲର ଚେହେରାର ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ନଜର ତଳକୁ କରିଦେଲା। ଭାଉଜ, ଏମିତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ। ମୁଁ ତାକୁ ମଝିରୁ ଅଟକାଇଲି। ମୋତେ ଜଣାଅଛି ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ମୋ କଥା ଶୁଣିନିଅ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପଇସା ପାଇଁ ବିବାହ କରିଥିଲି। ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଖୁସି ମିଳେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଦେଖିଲି ତ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ିଲା କି ପ୍ରେମ କ'ଣ ହୁଏ। ରାହୁଲ ରାଗରେ ମୋତେ ଚାହିଁଲା। ଭାଉଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିବ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ? ମୁଁ ଭାବୁକ ହୋଇ କହିଲି, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଚାହୁଁ ତେବେ ମୁଁ ବିକାଶକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବି। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି। ଆମେ ଦୁହେଁ କେଉଁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବା। ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା। ରାହୁଲ ଚେହେରାରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ରାଗର ଭାବ ଉଭା ହେଲା। ସେ ପାଦ ବଢ଼ାଇ ମୋତେ ଜୋରରେ ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା। ବସ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ହେଲା। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବି ନାହିଁ। ସେ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ବାସନାରେ ଭରି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରେମ ନାମରେ ଏକ କଳଙ୍କ। ମୋ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ାର ଚିହ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଅଧିକ ମୋର ଅହଙ୍କାରକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ତୁମକୁ ଏସବୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ପିତା ସ୍ୱରରେ କହିଲି। ମୋତେ ଧମକ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭାଉଜ। ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ହିଁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି, ରାହୁଲ କହିଲା ଏବଂ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାତି ହେବା ଯାଏଁ ମୁଁ ମୋର ହାର ମାନିନଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାବି ଉଠାଇଲି ଏବଂ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ସବୁ ନିଶୂନ ଥିଲା, ଚୁପକିନା ରାହୁଲ ରୁମ୍ କବାଟ ଖୋଲିଲି। ରେ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ବିଛଣା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲି। ସେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଚାଦର ଉଠାଇ ତା ପାଖରେ ଶୋଇଗଲି ଏବଂ ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଲି। ଅଚାନକ ଲାଇଟ୍ ଜଳି ଉଠିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। କବାଟ ପାଖରେ ରାହୁଲ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଘାବରେଇ ଯାଇ ମୋ ପାଖରେ ଦେଖିଲି ତ ପାଇଲି କି ମୁଁ ଯାହାକୁ କଳେଇଥିଲି ସେ ରାହୁଲ ନୁହେଁ, ବିକାଶ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ। ବିକାଶ, ତୁମେ ତ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲ ନା? ମୋ ସ୍ୱର କମ୍ପୁଥିଲା। ବିକାଶ ଉଠି ବସିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ହସ ଥିଲା। ନାହିଁ ଅଞ୍ଜଳି, ମୁଁ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇନଥିଲି। ଏସବୁ ଏକ ନାଟକ ଥିଲା, ବିକାଶ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ। କ'ଣ ମାନେ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମାନେ ଏହା କି ରାହୁଲ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ କହୁଥିଲା କି ତୁମେ ତା ସହିତ କ'ଣ କରୁଛ। ପ୍ରଥମେ ତ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। ମୁଁ ତା ଉପରେ ହିଁ ସନ୍ଦେହ କଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ତୁମର କାରନାମା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ରାହୁଲ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଅ। ବିକାଶ ଡାକ ଦେଲେ। ପୁରାର ଲାଇଟ୍ ଜଳିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଏକ କୋଣରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ତୁମର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରେକର୍ଡ କରିଦେଇଛୁ ଅଞ୍ଜଳି। ତୁମର ପ୍ରତିଟି ମିଛ, ପ୍ରତିଟି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ରାହୁଲ କହିଲା। ମୁଁ ଅପମାନ ଏବଂ ଲାଜରେ ଭରିଗଲି। ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ମୁରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଇଦେଲା। ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ତୁମେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଞ୍ଜଳି। ବିକାଶ କହିଲେ, ତୁମେ କେବଳ ମୋ ପଇସା ପାଇଁ ମୋତେ ବିବାହ କଲ ଏବଂ ତାପରେ ମୋ ଭରସା ଓ ପ୍ରେମର ପରିହାସ କଲ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ବି ବୋକା ନୁହେଁ ଯେତେ ତୁମେ ଭାବୁଛ। ବିକାଶ, ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଏସବୁ ମୁଁ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବସ୍ କର ତୁମର ଏହି ନାଟକ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାଗରେ କହିଲେ, ଆଜି ରାତି ଏଠି ଶୋଇପଡ଼। କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଚାହେଁ କି ତୁମେ ନିଜ ଜିନିଷ ବାନ୍ଧିନିଅ ଏବଂ ଏହି ଘରୁ ଚାଲିଯାଅ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ପଠାଇଦେବି। ବିକାଶ ଏବଂ ରାହୁଲ ଦୁହେଁ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ଚଟାଣରେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ନିଜ ସହିତ କ'ଣ କରିଥିଲି? ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଥିଲି, ଯିଏ ମୋତେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, କେବଳ ନିଜ ବାସନା ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ବଞ୍ଚିନଥିଲା। ନା ପଇସା, ନା ପ୍ରେମ, ନା ସମ୍ମାନ, ମାଇନସ୍ ବସ୍, ପଶ୍ଚାତାପ ଏବଂ ଅପମାନ। ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ମୁଁ ମୋ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ କଲି ଏବଂ ବିକାଶଙ୍କ ଘରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ମୁଁ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ମୋ ଜୀବନ ଏବେ ଆଉ କେବେ ପୂର୍ବପରି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପଇସା ଉପରେ ତିଷ୍ଠି ନଥାଏ। ଏହା ମୋତେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ବୁଝାପଡ଼ିଥିଲା।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଅଞ୍ଜଳି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ବାସନା ଯୋଗୁଁ ଏକ ଭଲ ସମ୍ପର୍କକୁ ହରାଇଦେଲା। ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତ ମାନେ କେବଳ ପଇସା କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଆକର୍ଷଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ମାନ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଦୟାକରି ନିଜର ମତାମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତୁ।